Namaste, welcome to Time to Talk on Cool 9 News. With Nam Jote Dare, a world famous cyclist, and he's from a very own Kodagu district, charin, charmana. Thank you. Welcome to the show. Thank you. Charin, you are a very famous cyclist and cycling. Usually ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-wheeler ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೈಕಲ್ ಬೇಕಂತ ಒಂದು ದೆನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಷನ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? I joined Air Force in 2006 when I was like 17 years old. Okay. Adadmele like there was no, like I went to normal training and everything. Then in Air Force there is adventure thing. Okay. So in adventure there is mountain terrain biking. Okay. So we get chance to go around for biking and stuff. Then after that there was a race called Mountain Bike Himachal, MTB Himachal. Okay. So we went there. Then it was a good exposure there. There were good cyclists there. Okay. Then I came for like, it was my first outing. So it was like 7th, 8th position I came. After that next year again we went to the same event. Then I came like 4th in that. Then like there were series of mountain bike events in Air Force. So it was like a grooming time for me. And then after that one of my other coaches said like this is a seasonal thing. The MTB thing is a seasonal in Air Force. I mean Air Force and India also. The professional cycling is more seasoned, and like you can do throughout the year and you can have good prospects also in future. So I started cycling in Air Force. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು? Normal, like Kogi family, like we near Parane of family is like, but I studied in Bangalore. Yeah, in Vijayanagar, Bangalore. So it was a normal boys story, like there is nothing typical. ಇವಾಗ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಸಿಕ್ತು? ಆಫ್ಟರ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಕ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ equipment also and technical like training also. So it's very hard and like it's enduring, like it's not so easy like for the starters, because like normally people think like 10 kilometer cycling it's lot, like 10-15 kilometers, but in our training we used to do like 100-150 kilometers per day. Okay. Like morning 4 hours we used to finish our cycling and then come back also. Okay. So it's a very grueling task also for starters, but dedication is more important. So dedication and passion also, you have to do something in a life. Like once you start something you have to finish it completely, otherwise unfinished jobs are not good, like. Correct. So okay, let's say ಇವಾಗ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ 17, ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್. ವಾಟ್, ಯಾವ ಥರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಕೂರ್ಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟಿಪಿಕಲ್. no, like for me, like plus two PUC I was doing in Murnad. So once our chief guest for NCC, I was in NCC. So one of our guest was like, I don't remember his rank properly, but he was a major general or something like that, lieutenant general. He came to this one as a chief guest. So while he was speaking in this one, he told like it's easy to enjoy in your father's money every day. Yeah. So you start earning, then you enjoy. There is a different enjoyment for that earning and then spending it, other than like earning, I mean spending in your dad's money like that. So I was like always thinking it's also good, right? Like you have to earn, and the Air Force is all like, the army is, I mean defense is always a good option for us at least. Correct. So I joined at a young age. ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್. ನೀವು ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು? I was a aircraftsman at that time. Okay. So after that gradually I started. ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್. Yeah. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಂದ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? The main is like you have to train every day for 4 hours. Okay. Same thing, you have to do same cycling, same road, everything is same, but little bit it depends upon the coaches like what you are training, but it's the same thing. You have to be like, normal people get bored also, because like once you go in a road of like 1 week 2 week, that's enough. Like same road, same thing you're doing for like 7-8 months, and you're spending more on your bikes also.
there are lots of expenditure on your clothing, bike, tires, helmets, everything. Uh-huh. So lots of investment also. Okay. So it like there's a time like you break down also, like you get demotivated also, like how much to spend, like there's no results also. Correct. Starting. So like later on the fruit comes out like gradually. Gradually, okay. Yeah. Let's take a small break. Break ತಗೊಂಡು break ನಂತರ we'll discuss more about cycling. ನಾವು ಇವತ್ತು charin charmana ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ, who is a professional cyclist and a world famous cyclist actually. ಚಾಮನ್ ಅವರೇ, ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನೀವು ಯು ಪುಷ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ವಿ ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ವಿ ಗೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌ ವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಿ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್, ಆಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್, ಮಿನಿಮಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ more of involvement in training, like we share our ideas, what we have to do, like what ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ, ಮೀನ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ರೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಅದರ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಮೇಲೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಏನಂದರೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ 2016 ಓನ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ಗೆ 20 ಸೈಕಲ್ಸ್ 2 crores ಸೈಕಲ್ಸ್ ಬಂತು, ಓನ್ಲಿ 20 ಸೈಕಲ್ಸ್, ಅದು 2 crores, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 7-8 lakhs 10 lakhs ಸೈಕಲ್ಸ್. ಅದು ಬರುವಾಗ ಐ ಮೀನ್ ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಆವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಲಾಟ್ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಐ ಮೀನ್ ಮೇನ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಇಸ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, 10 lakhs per ಸೈಕಲ್, ಮತ್ತು ಆ ಸೈಕಲ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಶುವಲ್ ಸೈಕಲ್? ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಕಲ್ ನಾವು ಈಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐರನ್ ಆ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲಾಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅದು ಅರೌಂಡ್ 6.5 kgs ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಫುಲ್ ಲೋಡೆಡ್ ಸೈಕಲ್ 6.5 kgs ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಇಲ್ಲ ಟಿಟಾನಿಯಂ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ R&D ಆಗಿರೋದೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಮೇಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪೆಡಲ್, ಟೈರ್ಸ್, ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ R&D ಆಗಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಮೀನ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾನೋವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಶುವಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ MTB ಮೌಂಟೇನ್ ಬೈಕ್ ಯು ಯೂಸ್, ಮೌಂಟೇನ್ ಬೈಕ್ ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ದ ಟೆರೇನ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಟೆರೇನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಲೆಂತಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಲೈಕ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ MTBಯಲ್ಲಿ 700-800 kilometers ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ 6 days 7 days ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 1 day ಆಲ್ ಔಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಐ ಮೀನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಸೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ಸುತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೋಣ ಅವಾಗ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನೀವು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತೀರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನ ಫಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಆ ಮೈಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಮೈಂಡ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಂಡ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಬಾಡಿನೂ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಫಿಟ್ನೆಸ್
Like with mental fitness, you need physical fitness also. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ರುಟೀನ್, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ರಿಜಿಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 o'clock ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಡೇ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದ ವೀಕ್, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಇವತ್ತು ಮಂಡೇ ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಆದರೂ 70-80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಗ 70-80 ಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಕಮ್ ಅರೌಂಡ್ 8 o'clock 8:30. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಜಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ವಿ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಲಂಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್, ಜಿಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಿ ರೆಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಇವತ್ತು 80, ನಾಳೆ 100, ಪುನಃ 150. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರೋದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಈಗ ಕೋಚ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮದು ಏನೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮಗೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ಯಾವ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಯಾವ ಎಫರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಫಿನಿಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಯೋರ್ ಡಯಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಡಯಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡಯಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ ಅಸ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ವಿ ಆರ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ನಾರ್ಮಲಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಬನಾನಾ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ peanut butter and bread, otherwise bananas and fruit juice, dry fruits training alle. Okay, after you come back like fruit juice again. Then breakfast alli which purely no this oil adalla enilla. Normally dalia porridge iruttalla, dalia illa andre ರೈಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಸೌತಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ವಿದೌಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಪಟಿಯಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಪರಾಟಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಬೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 10 o'clock ವಿ ಸ್ಲೀಪ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ರಿಕವರಿ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕನ್ ಏನಾದರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಲೈಕ್ 1-2 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಗೇನ್. ದೆನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಅದರ್ ಶೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡಿನ್ನರ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅರೌಂಡ್ 9 o'clock ಡಿನ್ನರ್. there's a lot of intake to burn. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು burn the food also. Okay, charin ಅವರೇ, ಇಂಜುರೀಸ್, ಇವಾಗ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ಇಂಜುರೀಸ್? ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈಕ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗೋದು ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಕಾಲರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರೇಸಲ್ಲಿ, ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಜುರಿಗಿಂತ ಸೈಕಲ್ ಇಂಜುರಿ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೈಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆದರೆ 1 ವಾರ 2 ವಾರ ಅದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೈನರ್ ಇಂಜುರೀಸ್, ಅದೇ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಗೇಮ್. ನೀ ಇಂಜುರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಆಂಕಲ್ ಬೋನ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಂಜುರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಅದು ಯಾವ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ನೀಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನೀ ಪೇನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಂಕಲ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಗೇಮ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸದೇನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೊಸ ಸ್ಟಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಆವಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರ್ಯಾಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲರ್ ಬೋನ್, ನೀವು ಇದು ವೆನ್ ಇಂಜರ್ಡ್ ಯೋರ್ ಕಾಲರ್ ಬೋನ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗುವಾಗ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟ್? ನೋ, ಓನ್ಲಿ 2 weeks, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಲರ್ ಬೋನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, because they put painkillers when the race is going on, they put the painkillers and start. Otherwise also 1 or 2 weeks. Otherwise normal person takes 1 month, 2 months. For us what we do, we tie up this one and normally cycle practice, indoor practice ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು.
ಫಾರ್ ಅಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 2 weeks ರೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟು 2 weeks ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಜೆಗೆ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 weeks. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 weeks ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೋ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 2 weeks ಇಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಲೈಕ್ ನೀವು 3 weeks ರಜೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ 1 month ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ಲೆಸ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅದು ಇವಾಗ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ರಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರಿ, ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅದೇ ರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಳೆ ರಿದಮ್ ಅದೇ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಸಲ್ ಟೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ ಪುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇಂಜುರೀಸ್, ಆ ಥರ ಇಂಜುರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು, ಕಮ್ಮಿ 3 days 4 days 5 days 10 days ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಅದೇ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಫೈಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್. ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆಯಾ? ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾವುದೇ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಸಸ್ ಇದೆ, ರೋಡ್ ರೇಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎನಿ ರೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಐ ಮೀನ್ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಸೈಕ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ, ವೆಲೋಡ್ರಮಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಮೌಂಟೇನ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಬಾಡಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಯಾವ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಾದ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ದೇ. ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಬೈಕ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮೌಂಟೇನ್ ಬೈಕ್ ಹೇಗಿದೆ, ರೋಡ್ ಬೈಕ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ 2 ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಪಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ 100 meters ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, 400 ಒಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ 21 ಇಲ್ಲ 42 kilometers. ಅದೇ ಥರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ, ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲಾಂಗಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ, ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಈ ಗೇಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಹೈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಗೇಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಯನಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 190 teams ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ತುಂಬ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್, ಅಮೆರಿಕನ್, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಆಟೋಮೊಬೈಲಿಂದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಎ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್, ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೂತ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು, ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೂಸ್ ಎ ಕರಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವ್ರಿಗಿದೆ? ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ನಿಮಗೆ ದೇ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಹೊರಗಡೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಜೂನಿಯರಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು 0 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಜಂಪಿಂಗ್, ಸ್ಕ್ವಾಟಿಂಗ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಯು ಆರ್ ಫುಲ್ಫಿಲಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ದೇ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ದರ್ ಟೀಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಯಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿ. ಅವರು ಫುಲ್ ಅವರೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ, ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೆ. ದೆನ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಯು ಇಂಟು ಅ ಗುಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್. ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು 12 years 13 years ಬಾಯ್ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಮಗೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಜೊತೆ, ಈಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಸಾಯ್ದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೆಲೋಡ್ರೋಮು ಇದೆ.
ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಕೆರಿಯರ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಟು ರೈಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅದು ವುಡನ್ ವೆಲೋಡ್ರೋಮ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರೋದು, ಅದು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋದು ಇಟ್ಸ್ 250 meters ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸೋವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಥ್ರಿಲ್ ಇದೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಗುಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. And in job opportunity also is there, like defense forces is there, railways is there, then other state government jobs also, like in Kerala they are like for women also they are giving jobs in police, in state government, administrative departments, postal service. So there are good opportunities like that also. So it is good. Okay. Charan, like what is your plans for the future as a cyclist? Cyclist, I am now as a coach, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅವರ್ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಡೂ ಗುಡ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ರೋಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಲೀನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 3-4 ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ಟೀಮ್ ಇವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ 3 ಟಾಪ್ 2 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ ಏಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ನೇನು ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್, ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಕೋಚ್ ಇದ್ದೀರಾ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದು ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಎಲಿಟ್, ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್? ಮೆನ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 12 members and women 6 members. What future do you see for them? Like all are best. Air Force ಅವರೇ 3-4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಮಿ ಅವರು 3-4 members and railway. They are very good team. We have done good also. ನಾವು ಈ 2017 ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಬಹ್ರೇನಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟಾಪ್ 6. Oh, nice. Out of like 22 teams participated there, but in that we came 6th. It was a good achievement after a very long time. Then I took Indian team to World Championship also in Doha. I was the first person to take Indian team there. Avaglu ashte we did very good for the first time. Agle ಮೆತ್ತಿಗೆ after that we did not go because we thought like we'll take some time, prepare nicely, and then we'll put a very good mark in future. So we are just training now. Excellent. ಈ ಥರ ಜನರು ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. Because you are doing a lot of things, improve ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕರಿಯರ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿನ್ ಅವರೇ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಕಮೆಂಡ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ we wish you all the best and succeed in training our youth. Yes, sure. And the cycling team of India. Thank you so much. Thank you for watching Time to Talk on Cougar News. Keep watching inna solva programs ke Cougar News.